بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری آفیشیل چینل پر جاوید القادری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ منظوم سیرت طیبہ کے بیان کے تسلسل میں ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بتایا تھا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس بی بی آمنہ کی گود میں آ چکا، ان کی امانت میں آ چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کے فیضان کا کیا عالم تھا۔ رب العزت کس طرح اس کی برکت سے اور اس کے صدقے اہل مکہ کو نوازتا تھا، اور پھر ابرہہ جو نیت بد لیے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، یہاں تک ہم بیان کر چکے۔ آج ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ نہایت عقیدت، محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس بیان کو سنیے۔ قلب و ذہن و نظر اور جذبات کو، قلب و ذہن و نظر اور جذبات کو، سوچ ادراک فکر و خیالات کو، کر کے پاکیزہ تر آب تقدیس سے، کر کے پاکیزہ تر آب تقدیس سے، دے کے پرواز چاہت کی تحریص سے، رب عالم کے مختار و محبوب کی، رب عالم کے مختار و محبوب کی، سب جہانوں کے مقصود و مطلوب کی، آمد عالم آب و گل میں ذرا، با ادب ہو کے سنیے سبھی تذکرہ، جان لیجئے کہ یہ ذکر خیر الورا ہے وہ شے جس کو خود رب نے اونچا کیا، اپنے مربوب و منظور و محبوب کا، جانتا ہے وہی شان اور مرتبہ۔ کوئی انسان کرے تو کرے کیا بھلا، اس کے محبوب کے ذکر کا حق ادا، آپ کے ذکر سے اور تذکار سے۔ ہمارا کیا مقصود ہے؟ آپ کے ذکر سے اور تذکار سے اور نورانی جلووں کی تکرار سے، صدقے میں آپ کے رب ذیشان سے، خالق بحر و بر رب رحمان سے، خیر و برکت کی خیرات مطلوب ہے، اپنی اصلاح حالات مطلوب ہے۔ تو یہ سارا بیان ہے۔ اس سے غرض کیا ہے کہ ہم بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے خیر حاصل کریں، برکت حاصل کریں اور اپنے احوال کی اصلاح کریں۔ اب سنیے، 12 تاریخ ماہ ربیع الاول، 12 تاریخ ماہ ربیع الاول، پیر کے دن کی ایک ساعت بے بدل، صبح و صادق کی پر نور دلکش گھڑی، صبح و صادق کی پر نور دلکش گھڑی، اجلی اجلی فضا چاند تاروں جڑی، اجلی اجلی فضا چاند تاروں جڑی، چاند عبداللہ کا ماں کا نور نظر، شہر مکہ میں جب عبد مطلب کے گھر، عالم آب و گل میں ہوا جلوہ گر، ہو گئے ذوفشاں سارے دیوار و در۔ سبحان اللہ۔ عالم آب و گل میں ہوا جلوہ گر، ہو گئے ذوفشاں سارے دیوار و در۔ ایک نعمت جو انمول ذیشان تھی، ایک نعمت جو انمول ذیشان تھی، فضل حق رحمت رب رحمان تھی، جو دعائے براہیم کا تھا ثمر، جو دعائے براہیم کا تھی ثمر، تھی نوید مسیحا بھی جو سر بسر، آمنہ مائی کی گود میں آ گئی، ہر طرف نور کی ایک ردا چھا گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ نعمت جو دعائے ابراہیم کا ثمر تھی اور جس کی نوید جناب مسیحا عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے، وہ نعمت آج آمنہ مائی کی گود میں آ گئی اور ہر طرف نور کی ایک ردا چھا گئی۔ پھر روایات میں یہ بھی مذکور ہے، خوب اچھی طرح سے یہ مشہور ہے، راحت انس و جاں رب کے محبوب کی، عالم خلق میں
वक्त जलवागरी दहर में रूनुमा कुछ अजायब हुए, दहर में रूनुमा कुछ अजायब हुए, मुनकशिफ जा बजा कुछ गरायब हुए। ये अजायब जमा है अजब की, यानी अजीब व गरीब किस्म के जो है वाक़यात रूनुमा हुए, अजीब व गरीब किस्म की मामला देखने में आए। मुनकशिफ जा बजा कुछ गरायब हुए, रहमते दो जहां रब के महबूब की, राहते इंसुजां शख्स मरगूब की, करने ताजीम चांद और तारे झुके। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को आसमान पर चांद और सितारे झुक गए। काबा में जितने बुत थे वो ऊंधे गिरे। रहमते दो जहां रब के दिलदार के, असले कौनो मकान शाह अबरार के, जलवों से नूर के चमके दीवारों दर। आपके नूर अक़दस के जलवों से दरो दीवार चमक उठे। बहरे सजदा गिरे सब शजर और हजर, नूर का हर तरफ तन गया साइबां, कसरे कैसर तलक हो गया सब आयां। अल्लाह अकबर। जो कैसर का महल था वो तक जो है आया हो गया। लोगों ने हजारों मील दूर तक से जो है उसे देखा। क्यों कि हर तरफ आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस का चांदना था। 14 कसरे किसरा थरकने लरजने लगा। इसी तरह किसरा ईरान का जो महल था वो भी थरकने लगा, लरजने लगा। एक एक उसका मीनार गिरने लगा, 14 मीनार उसके हुए मुनहदम। 14 उसके जो मीनार थे वो मुनहदम हो गए, गिर गए। शौकते किसरा खाने लगी पेचो खम, मुल्क फारिस में थे जितने आतश कदे, जितने भी आतश कदे थे मुल्क फारिस में, बेसबब ज़ाहिरी सब के सब बुझ गए। बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता था लेकिन सब के सब बुझ गए। लोग हैरान होकर रह गए कि यकदम आखिर ये क्या हो गया कि सारे जितने के जितने वो जो आतश कदे थे वो बुझ गए हैं। कुछ रिवायात में ये भी मज़कूर है, वक्त जलवागरी खूब मशहूर है, आमना माई ने देखा मंजर हसी। सुभान अल्लाह। आमना माई ने देखा मंजर हसी, 3 परचम लिए जिब्राईल अमी, आसमां से उतर आए जानिब ज़मी, कुर्सियों के लिए एक फौजे हसी। आसमां से उतर आए सूए ज़मी, कुर्सियों के लिए एक फौजे हसी। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों की गोया एक फौज लिए आसमान से ज़मीन पर उतर आए और 3 परचम थे उनके हाथ में। शर्क में एक परचम हवैदा किया, एक परचम जो है उन्होंने शर्क में यानी कि मशरिक में लगाया, दूसरा जानिबे गर्ब लहरा दिया, और जो तीसरा परचम नूर था बामे काबा पे उसको लगाया गया। तीसरा परचम उन्होंने जो है वो बामे काबा पे लगाया, काबे की जो मुंडेर है उस पर आवेजा किया। रब के महबूब के नूरी मीलाद पर, सुनिए, रब के महबूब के नूरी मीलाद पर, काबतुल्लाह को वक्त दिलशाद पर, साथ परचम के गोया सजाया गया, निकहतो नूर से जगमगाया गया। तो गोया रब्बुल इज़्ज़त के उस मुकर्रब फरिश्ते जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने काबा के बाम पर उसके मुंडेर पर भी एक परचम लहराया, उसे सजाया और निकहतो नूर से सारी फिजा को जगमगा दिया गया। आज का बयान हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू में आइंदा हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तमा अलैना इल्लल बलागुल।